कर ले these whole factors, ठीक है, RLB, NS, NP, they all factor they contribute towards the total resistance faced by the current कहना जी in the primary circuit। इस लाइन का मतलब ये होएगा कि जो SH ਅਸੀਂ लोड resistance ਦਾ सर्किट च लाई ਅਸੀਂ आप है ना, ਜਿਹੜੀ RL ਦਾ सर्किट च ਅਸੀਂ अटैच ਕੀਤੀ है, पर आ ਜਿਹੜੇ प्राइमरी ਦੇ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਨੇ, ठीक है, इस मूवमेंट ते इन्हां टर्न्स दी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होएगी। ਇਹਦਾ मतलब प्राइमरी कॉइल दे करंट ਨੂੰ सर्किट चो पास होने वास्ते ਜਿਹੜੀ टोटल रेजिस्टेंस फेस करनी पैगी वो कली एंड दी लोड रेजिस्टेंस नहीं हैगी, ਜਿਹੜੀ प्राइमरी और सेकेंडरी दे नंबर ऑफ टर्न्स आ इन्हां दी भी रेजिस्टेंस होएगी। फिर ਜਿਹੜੀ टोटल रेजिस्टेंस प्राइमरी करंट फेस करदा पिया वो मेरे को एसएच डिपेंड किते करेगी, ਜਿਹੜੀ लोड रेजिस्टेंस अटैच कीती ओदी वैल्यू कितनी ते प्राइमरी तो सेकेंडरी कॉइल दे नंबर ऑफ टर्न्स दी रेजिस्टेंस कितनी। इसलिए आ सारे दी सारी टर्म जेडी होएगी आ RL NS NP इनो आप सब्स्टिट्यूट करन लगे, पुट RL into NP by NS whole square, ठीक है, RL into NP by NS whole square that is equal to R, भावें नु REQ लिख रहे हो, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द होल ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दी ਜਿਹੜੀ टोटल रेजिस्टेंस करंट ਨੂੰ फेस करनी ਪੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ REQ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ, ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਣੇਗੀ ਤੇ देयरफॉर IP ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ EP over REQ, ठीक है। यानी आ मेरे को प्राइमरी करंट ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ टोटल करंट ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ठीक है, सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ टोटल रेजिस्टेंस फेस करनी ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇ प्राइमरी कॉइल ਤੇ वोल्टेज कितनी है, ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ प्राइमरी करंट ਦੀ स्ट्रेंथ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰੇਗੀ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस सर। यस सर। यस सर। ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ठीक है जी, ਇਹ ट्रांसफार्मर, ठीक है, ਉਹਦਾ प्रिंसिपल, ठीक है, ट्रांसफार्मर ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ट्रांसफार्मर ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ठीक है, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। लॉसेस सर बोलो जी। सर RL रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस दी है, RL ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ, NS ਤੇ NP ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਿਹਾ। ओके सर। चलो बोलो जी बोलो। सर जो रेजिस्टेंस होते हैं सर वो मेन सर्किट में लगते हैं या फिर डिवाइसेस में होते हैं सर? नहीं नहीं पुत्र, हर कंपोनेंट दी रेजिस्टेंस आ, हर कंपोनेंट दी रेजिस्टेंस आ। अपना AC आ, AC दे अंदर कॉइलां लगियां होईयां, ठीक है जी, ओदी रेजिस्टेंस आ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪਲੱਗ ਤੋਂ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੇ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ। ਜ਼ੀਰੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ठीक है ना, जिथों दी भी करंट ने पास होना, ठीक है, जिथों जिथों दी करंट ने पास होना उस हर कंपोनेंट दी रेजिस्टेंस हैगी है, ठीक है, सिर्फ किसी दी ज्यादा और किसी दी थोड़ी। असी रबर इंसुलेशन ऊपर चढ़ाई आ, इस मतलब ओदी रेजिस्टेंस हाई हो गई, ओदे अंदरों तार जिहड़ी जांदी पई ओ लो रेजिस्टेंस आ, ठीक है, जो एल्यूमीनियम दी आ ओदी रेजिस्टेंस थोड़ी ज्यादा। अगे जिहड़ा AC दी कॉइलां लगियां होईयां ओ कॉपर दी आ, ओदी रेजिस्टेंस घट वा, ठीक है। कोई भी कंपोनेंट ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ यूज करते पे हैं जिहदे थ्रू इलैक्ट्रिसिटी पास करदी आ वो हर कंपोनेंट दी रेजिस्टेंस आ। सिर्फ सुपर कंडक्टर आ जिन्हां दी रेजिस्टेंस जीरो मानते हैं, तो सुपर कंडक्टर कमर्शियली साडे किते यूज नहीं होंदे। क्लियर है? यस सर। मैं पूछ रही कि ट्रांसफार्मर कहाँ पे लगते हैं, मतलब जा काम लो जी, आप इतनी देर तो होर की करते पे हैं सर, मतलब कि मतलब सर्किट पे लगते हैं कि डिवाइसेस में होते हैं या फिर मेन सप्लाई जहाँ से आती है? तो अपने एसएच किते भी जिथे भी तुहानू वोल्टेज ਨੂੰ स्टेबलाइज करना पएगा उस ਥਾਂ ਤੇ ट्रांसफार्मर ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਜ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼, ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ, यस सर, ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ AC ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਆ ਇਹ ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ ਉਸ ਹਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ठीक है, अपने को ट्रांसफार्मर
ਆਪਾਂ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਯੂਜ਼ਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਲੌਸਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ਸ ਆਪਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਐਸਐਚ ਯੂਜ਼ਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਨਾਰਮਲ ਇਹਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਯੂਜ਼ ਆਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲੇ 220 ਵੋਲਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 10 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ 10 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 220 ਵੋਲਟ ਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ 11000 ਵੋਲਟ ਤੇ ਚੱਲਦੀ, 11000 ਵੋਲਟ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 220 ਵੋਲਟ ਤੇ 60 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ 50+10, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਜਦੋਂ 220 ਵੋਲਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਬਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਕੇਬਲਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇਬਲਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਇਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਾਊਂਡਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਘਟਦਾ ਵਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੌਂਗ ਵਾਇਰ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, R ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ L, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਨ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈ 220 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਵੋਲਟ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਐਸਐਚ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ 220 ਵੋਲਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 220 ਵੋਲਟ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 22000 ਵੋਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 220 ਵੋਲਟ ਨੂੰ 100 ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੁਹਾਡੇ 220 ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ 22000 ਵੋਲਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ 22000 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ 22000 ਵੋਲਟ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ 11000 ਵੋਲਟ ਭੇਜਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ 220 ਵੋਲਟ ਭੇਜਣੀ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਐਂਡ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਉਹ 22000 ਵੋਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 11000 ਵੋਲਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ 220 ਵੋਲਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 11 ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 11 kV ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਤੀ, ਕਿਲੋਵੋਲਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 22000 ਤੋਂ 220 ਵੋਲਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਣੀ। ਇਸ ਵੇ ਨਾ ਰਿਸੀਵਰ ਐਂਡ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਤੇ ਸੈਂਡਰ ਐਂਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ 220 ਵੋਲਟ ਨੂੰ ਮੈਂ 22000 ਵੋਲਟ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ 100 ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵੋਲਟੇਜ ਸਟੈਪ ਅਪ ਹੋਏਗੀ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਕਰੰਟ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਰੰਟ ਮੇਰਾ ਐਸਐਚ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਮੇਰੀ 220 ਵੋਲਟ ਸੀਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਦੋਂ ਕਰੰਟ ਮੇਰਾ ਸਰਕਟ 'ਚ 100 ਐਂਪੀਅਰ ਸੀਗਾ,
ठीक है, वोल्टेज 220 वोल्ट सी, करंट मेरे को 100 एम्पीयर ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ H = I² RT ਆ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 100 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆ 220 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 22000 ਵੋਲਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ 100 ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹ 100 ਟਾਈਮ ਘਟ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਰੰਟ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਸਿਸ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਸਐਚ 1 ਸਕੁਅਰ ਟਾਈਮ ਆਰਟੀ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਿਸ ਆਈ ਆ ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 100 ਸਕੁਅਰ ਆਰਟੀ ਓਵਰ ਆ ਗਿਆ 1 ਆਰਟੀ, ਆ ਕੱਟ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 10,000 ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਟ ਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਇਰ ਚ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਤੋਂ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਵਰ ਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮ ਚ ਜਿਹੜੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵੋਲਟੇਜ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਤੀ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਕਰੰਟ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੁਅਰ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਵਰ ਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ Yes, sir. ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਿਸ ਇਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋਡ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਨਰਲ ਯੂਜ਼ ਆ ਵੋਲਟੇਜ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣੇ। ਲਾਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲੀ देयर इज नो ਪਾਵਰ ਲਾਸ, ठीक है, मतलब कोई भी पावर किसी फॉर्म च लॉस नहीं हो रही। 100% इलैक्ट्रिकल एनर्जी मैनू जिहड़ी आ वो इलैक्ट्रिकल फॉर्म च ही मिलदी, पर प्रैक्टिकली इदा नहीं हुंदा। असीं कहंदे जी प्रैक्टिकली की आ, तुहाडी जिहड़ा डिवाइस आ इहदे विच करंट जिहड़ा वा वो तारां चों पास हुंदा पिया ते वायर दी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होएगी। फिर उस तो बाद जिहड़ी कोर आ, है ना, आ भी मैटल दी आ, ते मैटल दी कोर दे विच जदों मैगनैटिक फ्लक्स पास होके प्राइमरी तो सैकेंडरी नूं जानी आ, ठीक है, कोर भी मेरी गर्म होनी है। क्यों होनी है? उन्हां सारे डिफरेंट लॉसिस दे असीं नाम रखे हुए हैं। किहड़े-किहड़े ओदी गल करन लगे, जिहड़े लॉसिस करांगे उन्हां च एक आ जांदा, उन्हां असीं नाम दिंदे कॉपर लॉस, ठीक है जी, एक आ गया कॉपर लॉस। सेकंड असीं नाम दे दिंदे आयरन लॉस। थर्ड असीं नाम दे दिंदे मैग्नेटिक फ्लक्स लॉसिस। ये इधर लिख दो मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, ठीक है जी। मैग्नेटिक फ्लक्स की लीकेज होएगी। एक नाम असी दिने आ हिस्टेरिसिस लॉसेस, हिस्टेरिसिस लॉसेस। ते पंजवां एक नाम असी दिने आ मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लॉसेस। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन पहले इसे दी गल करन लगे। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन दा मतलब ये हैगा कई बारी किसी बड़े ट्रांसफार्मर दे कोल असी किते अचानक खड़े होइए ना, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਹਮਿੰਗ ਨੋਇਜ਼ ਆਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੂੰਜਣ ਜਿਹੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਪਈ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋ ਗਏ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਮੈਗਨੈਟੋਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਸਿਸ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਸ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹਿਸਟੈਰਿਸਿਸ ਲਾਸਿਸ। ਹਿਸਟੈਰਿਸਿਸ ਲਾਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਮੈਂ, ਕਰੰਟ ਸਾਡਾ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਆ, ਤੇ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਪਹਿਲੋਂ ਐਸਐਚ 0 ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਮਲ ਕੋਇਲ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ 0 ਹੋ ਗਈ, ਕੋਇਲ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੂ। फिर रिवर्स डायरेक्शन च मैग्नेटाइज होगी, फिर रिवर्स डायरेक्शन च डी। पर बार-बार जदों ओ चों करंट पास हुंदा पिया, जे आपां ए लेके चलीए साडी डोमेस्टिक सप्लाई 50 हर्ट्ज ते आंदी है, मतलब 1 सेकंड दे विच 2 वारी मटीरियल 1 सेकंड दे विच 50 ओदी फ्रीक्वेंसी आ, यानी इदां दे 50 साइकिल बनने ते 1 साइकिल दे विच 2 वारी ओ मैग्नेटाइज हो रही है
ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਉਹ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਜੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ 50 ਸਾਈਕਲ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਤੇ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ એનર્ਜੀ ਲਾਸਿਸ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਲਾਸਿਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਤੇ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਿਸਟੈਰਿਸਿਸ ਲਾਸਿਸ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲੀਕੇਜ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਕਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਮਤਲਬ 100% ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਕਸ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 100% ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਲਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਕਰਕੇ ਲਾਸ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆਇਰਨ ਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਅਸੀਂ ਆਇਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕੋਇਲ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਵੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹ ਚ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ EMF ਇਹ ਚ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਬਣੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਟਿੰਗ ਬਣਾਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਉਹ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਆ ਮੇਰੀ ਕੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਲਾਸਿਸ ਆ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਿਸ ਇਸ ਕੋਇਲ ਕੋਰ ਚ ਆਣੇ ਆ ਉਸ એનર્ਜੀ ਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਰਨ ਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਆ ਉਹ ਕਾਪਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 0 ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋ ਭਾਵੇਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਸ ਵਾਇਰ ਚ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰ ਚ ਲਾਸ ਆ ਉਹ ਕਾਪਰ ਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਚ ਲਾਸ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਰਨ ਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਸ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲੀਕੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਹਿਸਟੈਰਿਸਿਸ ਲਾਸ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਮਿੰਗ ਨੋਇਜ਼ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਮੈਗਨੈਟੋਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਸਿਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਸਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 100% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ એનર્ਜੀ ਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 100% ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ